Hello students, welcome back to our series Mission Drug Inspector 2025. आज आपण नेक्स्ट टॉपिक घेणार आहे तो म्हणजे टॉक्सिकोलॉजी. Now what is toxicology? It is the study of poisons, how they enter the body, how they act and how they detect and how to treat them. It is a toxicology. Now what we will going to see in toxicology जे आपल्या सिलेबस मध्ये दिलेले अपडेटेड सिलेबस मध्ये दिलेले आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, चिलेटिंग एजंट्स, हेवी मेटल पॉइझनिंग, insecticides poisoning, antidotes, CNS poisons, genotoxicity, carcinogenicity, tetragenicity and mutagenicity. हे 7 टॉपिक्स आपण अंडर द टॉक्सिकोलॉजी बघणार आहोत. तर स्टुडंट्स, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, let's get started. Now students, first point, classification of poisons. It is classified in 3 types based on origin, based on action on body and based on intent. Now based on origin मध्ये नॅचरल आणि सिंथेटिक दोन टाइपचे. त्यात फर्दर क्लासिफिकेशन काय, नॅचरल मध्ये जर प्लांट पॉइझन, प्लांट बेस्ड पॉइझन, फॉर एक्झाम्पल ओपियम, निकोटीन आणि धतुरा यांच्यामुळे जे पॉइझनिंग होणार आहे, इट इज अंडर द नॅचरल पॉइझनिंग. याच्यावर क्वेश्चन्स आलेले आहेत. निकोटीन, डायनिकोटीन, ओपियम कोणतं पॉइझनिंग आहे यावर क्वेश्चन्स आलेले आहेत. ॲनिमल पॉइझनिंग मध्ये येतं स्नेक विनोम आणि स्कॉर्पियन स्टिंग. अँड देन थर्ड इन नॅचरल मिनरल पॉइझनिंग याच्यामध्ये येतं अर्सेनिक, लेड अँड मर्क्युरी. नाव इन सिंथेटिक पॉइझनिंग वी हॅव सायनाइड पॉइझनिंग, पेस्टिसाइड्स पॉइझनिंग अँड ड्रग पॉइझनिंग. एनी पॉइझनिंग ड्यू टू द ओव्हरडोस ऑफ अ ड्रग, इट इज ऑल्सो इन अ synthetic or we can say a man-made poisoning. Based on action of body, we have a SINCA. How you will remember it? SINCA. Corrosive, irritants, neurotoxin, cardiotoxic and aspisants. Corrosive, strong acids, HCl, H2SO4, strong alkalis, NaOH. And irritants, you can have arsenic poisoning, copper salt poisoning and phosphorus poisoning. Neurotoxic, you can also call it as a CNS depressant. You all we know alcohol, morphines and barbiturates. Cardiotoxic, that is digitalis and acotine. Acid, carbon monoxide, H2S and methane. Now here we have based on intent, accidental, suicidal, homicidal and occupational. This is the whole classification of poison based on origin, based on action on body and based on intent. Clear? Students, now second, chelating agent. Now what are the chelating agent? Chelating agent are the substances that bind to the heavy metal and help to remove them from the body. The basic mechanism of chelating agent or chelating agent are used for heavy metal poisoning. They bind with the heavy metal and help to remove them from the body. Now we will see the chelating agents and use for which heavy metal poisoning. First is BAL, British anti-levacid. It is for arsenic, mercury and lead poisoning. EDTA previously asked question paper मध्ये हा क्वेश्चन होता. EDTA, calcium disodium EDTA, used for a lead poisoning. DMSA, succinimab, used for a lead and mercury poisoning. Penicillamine, the important one, copper poisoning, Wilson's disease. Wilson's disease मध्ये कोणतं चिलेटिंग एजंट यूज करतात तर पेनिसिलामाइन. नेक्स्ट डिफेक्सामाइन, आयर्न पॉइझनिंग. याच्यामध्ये 2 इम्पॉर्टंट आलेले आहेत ऑलरेडी प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स मध्ये, EDTA अँड पेनिसिलामाइन. EDTA फॉर अ लेड पॉइझनिंग अँड पेनिसिलामाइन फॉर अ कॉपर पॉइझनिंग इन अ विल्सन्स डिसीज. क्लियर? स्टुडंट्स,
नाउ थर्ड पॉइंट, हेवी मेटल पॉइझनिंग. बेसिकली जे सर्वात जास्त हेवी मेटल पॉइझनिंग होतं ते 3 टाईप्स. एक लेड पॉइझनिंग, एक मर्क्युरी पॉइझनिंग अँड अर्सेनिक पॉइझनिंग. मोस्टली हे पॉइझनिंग जास्त होतं. लेड पॉइझनिंगचं सोर्स काय? बॅटरीज, पेन्स आणि पाईप्स जे काय आपण यूज करतो त्यामुळे तुम्हाला लेड पॉइझनिंग होऊ शकतं. सिम्पटम्स काय? ब्लू गम लाईन, म्हणजे तुमचं जे गम लाईन आहे ते पूर्ण ब्लूइश शेडचं व्हायला लागेल. ॲनिमिया विथ द बॅसोफिलिंग स्टिपलिंग, ॲब्डॉमिनल पेन, लेड कोलिक, न्यूरोपॅथी, ब्रिस्ट ड्रॉप. ट्रीटमेंटमध्ये काय आहे? EDTM, DMSA. प्रिव्हियसली ॲज क्वेश्चन पेपरमध्ये क्वेश्चन आलेला आहे, व्हॉट इज द अँटीडोट ऑफ लीड पॉइझनिंग? त्याचा आन्सर आहे DMSA, डायमर कॅप्टोसक्सिनिक ऍसिड. हे आहे क्वेश्चन मध्ये. ए ऑप्शन आहे डायमर कॅप्टोसक्सिनिक ऍसिड फॉर लीड पॉइझनिंग. सो लक्षात ठेवायचं आहे. मर्क्युरी पॉइझनिंग, द थर्मामीटर आपण जे यूज करतो दॅट कॅन बी द सोर्स फॉर अ मर्क्युरी पॉइझनिंग. अँड पीपल विच वर्क इन अ इंडस्ट्री एरिया, इंडस्ट्री एक्सपोजर ज्यांना जास्त असतं त्यांना मर्क्युरी पॉइझनिंग होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. सिम्पटम्स जसे ट्रेमर्स म्हणजे शेकिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, हँड शेक होत आहेत, फिंगर शेक होत आहेत, लेग शेक होत आहेत, दॅट इज ट्रेमर. मेमरी लॉस अँड जिंजिवायटिस, these are the symptoms of mercury poisoning. What is the treatment? BAL and DMSA. Now third, arsenic poisoning. Arsenic poisoning source is pesticides and groundwater. सिम्पटम्स तुम्हाला काय दिसणार आहेत? गार्लिक ओडर, ब्रीथ, मीज लाईन्स ऑन नेल्स अँड गॅस्ट्रोएंटरिटिस. हे 3 सिम्पटम्स तुम्हाला दिसणार आहेत अर्सेनिक पॉइझनिंग मध्ये. ट्रीटमेंटमध्ये काय आहे? बाल अँड सपोर्टिव्ह केअर. जर तुम्ही बघितलं मर्क्युरी आणि अर्सेनिक दोघांनाही बाल तुम्ही ॲज अ अँटीडोट यूज करू शकता. आता हे तुम्हाला मिक्स मॅच करून MCQ मध्ये विचारणार, सो तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय मोस्टली लेडसाठी DMSA इज अ फर्स्ट ऑप्शन अँड देन EDTA. मर्क्युरी पॉइझनिंगसाठी बाल अँड DMSA and arsenic poisoning साठी BAL and supportive care, that is normal for everything. Clear? Now fourth one, insecticide poisoning. In insecticide poisoning there are mainly the 2 type of poisoning are common: organophosphate poisoning and carbamate poisoning. Organophosphate poisoning is very common in rural area इन महाराष्ट्र. त्यामुळे हे तुमच्या MPSC एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट असणार आहे. ऑर्गॅनोफॉस्फेट पॉइझनिंग, व्हॉट इज मेकॅनिझम? इट इनहिबिट्स द ॲसिटाइल कोलिन इस्टरेज विच इन्क्रीजेस द ॲसिटाइल कोलिन. ऑर्गॅनोफॉस्फेट पॉइझनिंग झाल्यानंतर ते ॲसिटाइल कोलिन इस्टरेजला इनहिबिट करणार आहे आणि त्याच्यामुळे तुमचं ॲसिटाइल कोलिन इन्क्रीज होणार आहे. मग त्याचे सिम्पटम्स काय? स्लज अँड BBB असं तुम्ही मेमराईज करू शकता. स्लज म्हणजे साल्वेशन, लॅक्रिमेशन, युरिनेशन, डायरिया, GI अपसेट अँड इमेसिस. साल्वेशन तर वी ऑल नो. लॅक्रिमेशन इज टीयर्स, म्हणजे डोळ्यातून सतत पाणी येणं, दॅट इज लॅक्रिमेशन. युरिनेशन वी नो, डायरिया, GI अपसेट अँड इमेसिस इज vomiting, feeling like vomiting. And in BBB is bradycardia, bronchospasm and bronchorrhea. These are all symptoms in organophosphate poisoning. Now what is treatment for organophosphate poisoning is AP, atropine, which blocks the muscarinic effects like bradycardia, salvation. These all are muscarinic effects which blocked by atropine. Second most important treatment is pralidoxamine 2-PAM, which reactivates the acetylcholine esterase. जे इनहिबिट झाले ते रिॲक्टिवेट होणारे acetylcholine esterase, त्याच्यामुळे तुमचं acetylcholine डिक्रीज होणार आहे, अमाउंट ऑफ acetylcholine इन बॉडी. In third, you can do a decontamination of skin and clothing.
Now carbamate poisoning, it is similar to the organophosphate poisoning, but it is for a shorter period of time. Now what is the treatment for a carbamate poisoning? Same, atropine, palidoxamine is usually not needed. Palidoxamine is needed for your organophosphate poisoning. तर स्टुडंट्स, इथं आपला टॉक्झिकोलॉजी पार्ट 1 फिनिश झालाय. मी आधी जो सिलेबस सांगितला त्याच्यामधले जे उरलेले टॉपिक्स आहेत लाईक अँटीडोट्स अँड युअर कार्सिनोजेनिसिटी, म्युटोजेनिसिटी आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहे. तो स्टे ट्यून फॉर दॅट व्हिडिओ. आणि आत्ताचे जे काही टॉपिक्स आहेत रिलेटेड टू टॉक्झिकोलॉजी, दीज आर द इम्पॉर्टंट टॉपिक. स्टडी हार्ड. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल वाटला असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. शेअर with your friends. Help them to study. Chalo, all the best. Bye bye.